የአሜሪካ የሀገር ውስጥ ደህንነት ሚኒስቴር ዲፓርትመንት ኦፍ ሆምላንድ ሴኩሪቲ የኢሚግሬሽን ፍርድ ቤት ቀጠሮ ላይ ባልተገኙ ስደተኞች ላይ የ18000 የአሜሪካ ዶላር ቅጣት እንዲቀጡ የሚደነግገውን አዲሱን የህግ ረቂቅ ይፋ አድርጓል። ትውልደ ኢትዮጵያን ከዚህ ከባድና ከፍተኛ ቅጣት ራሳችሁን ለማዳን የሚሆነውን መፍትሄም ጭምር በዜናው ክፍል አካተነዋል። በሌላ ዜናና መረጃ በአሜሪካ የተቋቋመው የጸረ ማጭበርበር አንቲ ፍራውድ ግብረ ኃይል በዋናነት በዲፓርትመንት ኦፍ ጀስቲስ የሚመራው ማለት ነው። ዋና ዓላማው ማጭበርበርን፣ ሙስናን መቆጣጠር ሳይሆን ስደተኞችን ማጥመድ፣ ማባረር፣ መያዝ፣ ማዋከብና ማሳቀቅ መሆኑን ምክትል ፕሬዝዳንት ጄዲ ቫንስ ጋዜጠኞች ወጥረው ሲይዙት ሐቁን ከራሱ አንደበት ሳያስበው ዘርግፎታል። ሙሉውን ሰሙታላችሁ። የተከበራችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን የነዚህ ዜናዎች ዝርዝር የሚቀርብላችሁ በቀጥታ ከኢትዮቨርቴክስ ነው። የዩቲዩብ ቻናሉን ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደወል ምልክቷን በመጫን ዝርዝሩን አብረን እንከታተለው። መልካም ቆይታ። ወደ ቀዳሚው ዜናና መረጃ ስናልፍ በአሜሪካ በኢሚግሬሽን የፍርድ ቤት ቀጠሮ ላይ ያልተገኙ ስደተኞች 18000 የአሜሪካ ዶላር እንዲቀጡ የሚደነግገውን የህግ ረቂቅ በዝርዝር ከማቅረባችን በፊት የአሜሪካ ምክትል ፕሬዝዳንት ጄዲ ቫንስ በአሜሪካ የጸረ ማጭበርበር አንቲ ፍራውድ ግብረ ኃይል በዲፓርትመንት ኦፍ ጀስቲስ የሚመራው ማለት ነው የተቋቋመበትን ዋና ዓላማ ሳያስበው ጋዜጠኞች አፋጠው ሲይዙትና ሲጠይቁት ሐቁን ዘርግፎታል። እሱን አብረን ተከታትለነው እንመለስ። Go ahead. Based on what you've seen during your work on this anti-fraud task force, do you believe anything should change about our immigration or refugee policies to stop fraud in the United States? Well, yeah. I mean, look, one thing I'd say is that the biggest immigration fraud that existed under the Biden administration, it's not just that they let a flood of people across the southern border. That was obviously a very major problem and something I'm proud of the president for stopping. But it's also that they allowed the asylum and refugee claimant process to become totally fraudulent. And so here's what would happen, right? You would take a person who in normal cases would just be a traditional economic immigrant. Whether you let them into the country or not, they're trying to come because they want a better job, okay? They would come into the country and say that they were fleeing persecution, and they would say that they were an asylum claimant. And then effectively what the Biden administration would do is say, okay, you're an asylee, go into the interior of the country, here's a work permit, maybe come back in 10 or 12 years for your hearing on whether you actually have a legitimate asylum claim. So what did that mean? That meant that person was just completely given amnesty and released into the interior of the country. Well, what if that person was a criminal? What if that person actually had a violent history? We didn't do any of the work necessary to ensure that the people coming into our country claiming to be asylum claimants actually had anything legitimate or anything good in their background. So that is a serious problem. It is something that we have fixed in the Trump administration, but fundamentally that loophole, you're going to see sometime in the future somebody is going to try to exploit that loophole, and it's one of the things that we're very focused on in the fraud task force is making sure that the people who exploited that loophole are actually prosecuted for it, assuming they committed a crime. እንግዲህ የተከበራችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን የምክትል ፕሬዝዳንቱን የጄዲ ቫንስን ንግግር ሰምታችሁታል፣ አዳምጣችሁታል፣ ተከታትላችሁታል። ገና ከመግቢያው ጋዜጠኞች እንዲህ ሲሉ ነበር ሲስተማቲክ የሆነ ጥያቄ የጠየቁትም። በዚህ የጸረ ማጭበርበር ግብረ ኃይል ውስጥ ይህ ጸረ ማጭበርበር ወይም አንቲ ፍራውድ የሚባለው ግብረ ኃይል እንግዲህ በአሜሪካን ሀገር ውስጥ በቅርቡ በፕሬዝዳንት ትራምፕ የተቋቋመና በዲፓርትመንት ኦፍ ጀስቲስ የሚመራ ግብረ ኃይል ነው። ከዚህ መስሪያ ቤት ላይ እንግዲህ አሁን በአሜሪካ ምክትል ፕሬዝዳንት የሆነው ጄዲ ቫንስ ቀድሞ ሲሰራበት ነበር። ዲፓርትመንት ኦፍ ጀስቲስ ላይ ሲሰራ ነበር ማለት ነው ጄዲ ቫንስ። እናም በዚህ በሰራበት ወቅት ካየኸው ከነበረህ ልምድና ከተረዳኸው ነገር በመነሳት በአሜሪካ ውስጥ የሚፈጸመውን ማጭበርበር አጠቃላይ ለማስቆም በስደተኞችና በጥገኝነት ጠያቂዎች ላይ የፖሊሲ ለውጥ መደረግ አለበት። እሱ ያሻሽለዋል ብለህ ታምናለህ ወይ ብለህ ታስባለህ ወይ ብለው ይጠይቁታል። እንግዲህ ጋዜጠኞች ምን አይነት ኮንክሉዥን ማግኘት እንደፈለጉ መጨረሻ ላይ መውሰድ የፈለጉት ነጥብ ምን እንደሆነ ደግሞ ታውታላችሁ። እሱም ሲመልስ ምን አለ? አዎ ማለቴ እንግዲህ ለውጥ ያስፈልጋል፣ በጣም ለውጥ ያስፈልጋል። አንድ ልናገረው የሚችለው ነገር ቢኖር
በባይደን አስተዳደር ስር የነበረው ትልቁ የስደት ማጭበርበር በደቡባዊ ደንበር በኩል ሰዎች እንደ ጎርፈው እንዲገቡ መፍቀዳችን ብቻ አልነበረም። ያ በግልጽ እንደሚታየው በጣም ትልቅ ችግር ነበር። እሱ እንደተጠበቀ ሆኖ ማለት ነው። እናም ፕሬዝዳንቱ ያንን በማስቆማቸው እኮራባቸዋለሁ፣ ትራምፕን ማለት ነው። ነገር ግን ሌላኛው ችግር የጥገኝነትና የስትሪክት ስደተኛ መብት ጠያቂዎች ሂደት ሙሉ በሙሉ ማጭበርበር የተሞላበት እንዲሆን ከዚህ በፊት ከፕሬዝዳንት ትራምፕ አስተዳደር በፊት ማለት ነው በባይደን ጊዜም መፍቀዳችን ጭምር አንዱ ትልቅ ችግር ነበር። ለአሜሪካ አጠቃላይ አሁን ላለው የማጭበርበር ስርዓት አጠቃላይ አሜሪካ ውስጥ በጣም ስር ለሰደደው የማጭበርበር ችግር አንደኛው ትልቁ ምክንያት የመጀመሪያው ምንም እንኳን አሁን ያስተካከልነው ቢሆንም በደንበር በኩል ሰዎች እንደፈለጉ እንዲገቡ መፍቀዳችን ነው። ሁለተኛው ደግሞ የጥገኝነትና የሌሎች ስደተኞች እንዲሁ የነሱን ጥያቄያቸውን በአግባቡ ሳንመለከትና ዶክመንታቸውን በአግባቡ ሳንረዳ ሳናይ ሳንመረምር ወደ አሜሪካ ማስገባታችን ነበር ይላል። እናም የሚሆነው ነገር እንዲህ ነበር። በመደበኛ ሁኔታዎች ውስጥ የተሻለ ስራ ፍለጋ የሚመጣን ተራ የኢኮኖሚ ስደተኛ ተወስዳለህ። ወደ ሀገር ውስጥ እንዲገባ ፈቀድክለትም አልፈቀድክለትም እሱ የመጣው የተሻለ ስራ ስለፈለገ ነው። እሺ፣ እነዚያ ሰዎች ወደ ሀገር ውስጥ በመግባት ከስደትና ከጥቃት እየሸሹ እንደሆነ ይናገራሉ። ይሄ አሳይለም ጠያቂዎችን ነው። እንዲሁም ራሳቸውን በጥገኝነት ጠያቂነት ያቀርባሉ። በመቀጠልም የባይደን አስተዳደር በተግባር የሚያደርገው ነገር ቢኖርም እነዚህን ሰዎች እሺ ብሎ በቀጥታ ማስገባት ነው። ምናልባትም ከ10 እና ከ12 ዓመታት በኋላ ለፍርድ ቤት ችሎት ቀርበው አንዳንድ ነገሮችን ሊጠየቁ ይችሉ ይሆናል እንጂ ከዚያ ውጭ ምንም ጥያቄ አይጠየቁም ነበር። ታዲያ ይህ ምን ማለት ነው ብሎ ቆጣ ብሎ ስሬስ ነው የተናገረው እዚህ ጋር። ያ ሰው ሙሉ በሙሉ ምህረት ተሰጥቶት ወደ ሀገር ውስጥ ተለቀቀ ማለት አይደለም ወይ? ለመሆኑ ያ ሰው ወንጀለኛ ቢሆንስ? ያ ሰው ቀደም ሲል የኃይል እርምጃ የፈጸመበት ታሪክ ወይም የታሪክ አጋጣሚ ቢኖረውስ? ወደ ሀገራችን የሚመጡትና ጥገኝነት ጠያቂ ነን የሚሉ ሰዎችን በእርግጥ ህጋዊ ምክንያት እንዳላቸው ወይም ከበስተጀርባቸው መልካም ታሪክ ስላላቸው ለማረጋገጥ መደረግ ያለበትን አስፈላጊ ስራ ከዚህ በፊት በባይደን አስተዳደር አልሰራነውም ነበር። ራሱ የነበረበት ነው እንግዲህ ይህ ስርዓት። ስለዚህ ይህ ከባድ ችግር ነው። ይህ በትራምፕ አስተዳደር ውስጥ ያስተካከልነው ሙሉ በሙሉ ያስተካከልነው ነገር ነው። ነገር ግን በመሰረታዊነት ያ ክፍተት ወደፊት በሌላ ጊዜ አንድ ሰው ሊጠቀምበት እንደሚሞክር ግልጽ ነው። በጸረ ማጭበርበር ግብረ ኃይሉ ውስጥ በጣም ትኩረት ካደረግንባቸው ነገሮች አንዱ ያንን ክፍተት ተጠቅመው ያታለሉ ሰዎችን ፈልገን አፈላልገን ማሰር፣ ማባረር፣ ለህግ ማቅረብ ነው ይላል። ይሄ ነው እንግዲህ ባጭሩ በአሜሪካ በዲፓርትመንት ኦፍ ጀስቲስ የሚመራው አንቲ ፍራውድ የሚባለው አሁን በቅርብ የተቋቋመው ግብረ ኃይል ዋና ስራው የዕለት ከዕለት ስራውና እንቅስቃሴው ምንድነው ብትሉኝ ስደተኞችን ፈልጎ አፈላልጎ መያዝ፣ በሰበብ አስባቡ ማሰር፣ አጭበርብረዋል ወይም ፍራውድ አለባቸው በሚል ሰበብ እየያዙ ከአሜሪካ ማባረር ሆኗል ዋነኛ ተግባሩ። ፕሬዚዳንት ትራምፕ ይህ ግብረ ኃይል ደግሞ እንዲሳካለትና የገንዘብ ችግር እንዳይኖርበት በቢሊዮን የሚቆጠር የአሜሪካ ዶላር ኤጀክት አድርጎለታል ማለት ነው። ስለዚህ ዲፓርትመንት ኦፍ ጀስቲስ የሚሰራው ስራ በአሜሪካ ውስጥ የፍትህ ስርዓትን ማስፈን ሳይሆን ስደተኞችን ማባረር መሆኑን በግልጽ ጄዲ ቫንስ በዚህ በአደባባይ በትናንትናው ምሽት ላይ ነው የተናገረው። ጋዜጠኞች ለጠየቁት ጥያቄ ይሄን ምላሽ ሰጥቷል ማለት ነው። ይሄ ነው እንግዲህ አሜሪካ እየሆነ ያለው ነገር ይሄ ነው። የፕሬዝዳንት ትራምፕ አስተዳደርን በሙሉ የሱን የፖለቲካ አይዲዮሎጂ በስደተኞች ላይ ያለውን ጥላቻ ሙሉ በሙሉ ለማስፈጸም ዲፓርትመንት ኦፍ ጀስቲስ ሁኔታውን ከላይ ስታዩት ትክክል የሚመስል ማጭበርበርን መከታተል የሚመስል ውስጡ ግን ስደተኞችን ብቻ ለመበቀልና ከአሜሪካ ለማስወጣት የሚደረገውን እንቅስቃሴ በግልጽ የሚያሳይ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ሊበሏት ያሰቧትን አሞራ ጅግራ ነሽ ይሏታል ይላሉ ኢትዮጵያውያን። ልክ እንደዚህ ነው። ባጭሩ የፕሬዝዳንት ትራምፕ አስተዳደር ስደተኛ ጠል መሆኑን ለማሳየት እንዲሁ በደፈነው ይዞ ከሚያባረራቸው ይልቅ ከማጭበርበር ጋር፣ ከዶክመንት ስህተት ጋር፣ ከጥቃቅን የሆኑ የኢሚግሬሽን ስህተቶች ጋር በማገናኘት ስደተኞችን ማባረር ነው ትልቁ ዓላማው።
እንግዲህ ስደተኞችን አሜሪካ ውስጥ በማባረር ብቻ አረካ ያለው ፕሬዚዳንት ትራምፕ አሁንም ከውጭ ሀገር ዜጎች ወደ አሜሪካ እንዳይገቡበት በ75 ሀገራት ላይ ኢትዮጵያን ጨምሮ ማለት ነው ምን አድርጓል? የቪዛ ክልከላ ጥለዋል ማለት ነው። ይህ የሚያሳየው ፕሬዚዳንት ትራምፕ ባጭሩና በግልጽ አማርኛ ስደተኛ የሚባል ወይም መጤ የሚባል የህብረተሰብ ክፍል ማየት እንደማይፈልግ ማረጋገጫ ነው ማለት ነው። ፕሬዚዳንት ትራምፕ በክርስትና እምነት ላይ የሚያደርገው በጎ ነገር በርካታ ክርስቲያኖችን የሚያስደስት ነው። ነገር ግን በስደተኞች ላይ ያለው አቋም ግን ሁልጊዜም ለኛ ለስደተኞች አይመችም፣ ተመችቶ አያውቅም፣ ወደፊትም ሊመች አይችልም። በስደተኞች ላይ ያለው አቋም በእጅጉ የከፋ ነው ማለት ይቻላል። ከጊዜ ወደ ጊዜ ስልቱን እየቀያየረ አሁንም ስደተኞችን ማሳደዱን ቀጥሎበታል። ወደ ቀጣዩ ዜናና መረጃ ደግሞ እንለፍና ይበልጥ እየተባባሰ መምጣቱን ደግሞ አሁንም በሚቀጥለው ዜናችን ደግሞ ታረጋግጣላችሁ። አብራችሁን ቆዩ በድጋሚ። ወደ ቀጣዩ ዜናና መረጃ ደግሞ ስናልፍ የአሜሪካ የሀገር ውስጥ ደህንነት ሚኒስቴር የሚባለው ዲፓርትመንት ኦፍ ሆምላንድ ሴኩሪቲ ስደተኞችን ለማጥመድ የተቋቋመ ነው ማለት ይቻላል። ይህ ተቋም የኢሚግሬሽን ፍርድ ቤት ቀጠሮ ላይ ባልተገኙ ስደተኞች ላይ የ18,000 የአሜሪካ ዶላር ቅጣት እንዲቀጡ የሚደነግገው አዲስ የህግ ረቂቅን ይፋ አደረገ ይለናል። በጣም የሚገርም ነው። የአሜሪካ የሀገር ውስጥ ደህንነት ሚኒስቴር የኢሚግሬሽን ፍርድ ቤት ቀጠሮ አምልጧቸው ሆን ብለው ወይም ደግሞ ሳያስቡት በሌሉበት የሀገር መውጫ ወይም የዲፖርቴሽን ውሳኔ በሚተላለፍባቸው ስደተኞች ላይ የሚጣለውን የገንዘብ ቅጣት በከፍተኛ ደረጃ ለመጨመር አዲስ የህግ ረቂቅ ይዞ ቀረበ ይለናል። በዚህም አዲስ እቅድ መሰረት ቀደም ሲል 5130 አካባቢ እና ከዛ በታች የነበረው የገንዘብ ቅጣት አሁን እስከ 18,000 የአሜሪካ ዶላር ከፍ እንዲል ይደረጋል ተብሏል። በተጨማሪም ሚኒስቴሩ ይህ ቅጣት በየዓመቱ ከገንዘብ ግሽፈት ወይም ከኑሮና ከዋጋ ግሽፈት ጋር አብሮ እየታየ እየተስተካከለ ከዚህ በላይም ሊጨምር ይችላል ብሎ አስቀምጧል። መንግስት ቅጣቱን በከፍተኛ ደረጃ ለመጨመር ያሰበበት ዋናው ምክንያት ያነሳሳው ነገር ምንድን ነው? የአሜሪካ የኢሚግሬሽንና ጉምሩክ አስከባሪ አይሲኢ እንደገለጸው በአሁኑ ወቅት ያለው ቅጣት መንግስት ቀጠሮ ያመለጣቸውን ግለሰቦች ፈልጎ ለማግኘት ለመያዝና ከሀገር ለማስወጣት የሚያወጣውን ከፍተኛ ወጪ በጭራሽ አይሸፍንም ሲል ነው የተደመጠው። የገንዘብ ፍለጋ ነው ባጭሩ። ከሰርኩ ነው የሚለው የአይሲኢ የሚባለው ተቋም። አንድ ሰው የፍርድ ቤት ቀጠሮ ሲያመልጠው የኢሚግሬሽን ባለስልጣናት የሚከተሉትን ስራዎች ለማከናወን ከፍተኛ በጀት፣ የሰው ኃይልና ሎጂስቲክ ያባክናሉ። አንደኛ፣ ግለሰቡ ያለበትን ቦታ መከታተልና መፈለግ። ሁለተኛ፣ በቁጥጥር ስር መዋልና ማቆያ ጣቢያ ዲቴንሽን ሴንተር ውስጥ ያሉትን የሎጂስቲክ ስራዎች ማስተዳደር። ሶስተኛ፣ የመጨረሻውን የሀገር ማባረር ሂደት ማስተናገድና መፈጸም ናቸው። የፕሬዚዳንት ትራምፕ አስተዳደር ይህ የ18,000 የአሜሪካ ዶላር ቅጣት መንግስት ለነዚህ የህግ ማስከበር ስራዎች የሚያወጣውን ወጪ በከፊል የሚተካ ከመሆኑም በላይ ስደተኞች የፍርድ ቤት ቀጠሯቸውን በአግባቡ እንዲከታተሉና ሆን ብለው እንዳይቀሩ እንደ ዋና ማስጠንቀቂያ ሆኖ ያገለግላል ሲል ነው የተሰማው። በእርግጥ ነው የፕሬዚዳንት ትራምፕ አስተዳደር ስደተኞችን ፈልጎ ለመያዝና የማቆያ ካምፕ ውስጥ ለማስገባት ከፍተኛ ገንዘብ ያወጣል። ለምሳሌ በቅርቡ በፍሎሪዳ ግዛት አካባቢ አንድ ትልቅ የዲቴንሽን ሴንተር ባለበት ችግር ምክንያት ተዘግቷል። ከተዘጋ በኋላ ሪፖርቱን ስናየው በቀን እስከ 1 ሚሊዮን አካባቢ የአሜሪካ ዶላር የሚያወጣ ነበር። በወር 30 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር ወጪ ይደረግበታል ማለት ነው። ያ ካምፕ አጠቃላይ ካምፕ ውስጥ ላሉ ምግብ ለሚያስፈልጋቸው የሚቀርበው ምግብ፣ የጤና አገልግሎት፣ እዛ ውስጥ ለሚሰሩ ሼፎች፣ አጠቃላይ ተቋሙን ለሚያስተዳድሩ ሰራተኞች ብዙ ቁጥር ያለው ሰራተኛ ነው የተቀጠረውና በቀን እስከ 1 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር ወጪ የሚደረግበት ነበርና ተቋሙ በሌላ ምክንያት ነው የተዘጋው። የፕሬዚዳንት ትራምፕ አስተዳደር ይሄን ወጪ ለመሸፈን ስለማልችል ከራሳቸው ከስደተኞች በቅጣት መልክ ገንዘቡን ሰበስባለሁ ብሎ ነው የተነሳው። ከኢሚግሬሽን ፍርድ ቤት ቀጠሮ መቅረት የሚያስከትላቸው ከባድ አደጋዎችም ተጠቅሰዋል። በኢሚግሬሽን ፍርድ ቤት መቅረብ ሙሉ በሙሉ ግዴታ ነው ተብሏል።
መቅረት አይቻልም። አንድ ሰው በአሜሪካ የኢሚግሬሽን ፍርድ ቤት ላይ ዲፓርትመንት ኦፍ ሆምላንድ ሴኩሪቲ ወይም የኢሚግሬሽን ባለሙያዎች ከሰውት በተጠራበት የፍርድ ቤት ቀጠሮ መገኘት ግዴታው ነው። ቀጠሮውን ማምለጥ የሚከተሉትን አፋጣኝና ከባድ መዘዞች በሱ ላይ ያመጣል። አንደኛ፣ በሌሉበት የሚተላለፉ የዲፖርቴሽን ውሳኔዎች። በቂና ህጋዊ ምክንያት ሳይኖር ቀጠሮ ካመለጣችሁ፣ ካልተገኛችሁ፣ ካለፋችሁ ሆን ብላችሁም ይሁን ሳታስቡት የኢሚግሬሽን ዳኛው እርሰው በሌሉበት የሀገር መውጫ ውሳኔ ወዲያውኑ ይወስናል። ይህ ደግሞ እናንተን ይጎዳል ማለት ነው። ሁለተኛው የመታሰር አደጋ ነው። የዲፖርቴሽን ውሳኔ ከተላለፈበት በኋላ የአስከባሪዎች ቀዳሚ ኢላማ ስለሚሆኑ አይሲኢ በማንኛውም ጊዜ ሊያስራችሁ፣ ከሀገር ሊያስወጣችሁ፣ እንደፈለገ ሊያደርጋችሁ ይችላልና ይሄንንም መከታተል ያስፈልጋል። ከባድ የኢኮኖሚ ጫና ይደርስባችኋል። ከሀገር የመባረር አደጋው እንዳለ ሆኖ ይህ አዲስ የቀረበው የ18,000 የአሜሪካ ዶላር ቅጣት በግለሰቡ ላይ ከፍተኛ የገንዘብ ጫና የሚፈጥር ሲሆን መንግስት ይህንን ገንዘብ በሲቪል ህግ አግባብ ለመሰብሰብ እርምጃ ይወስድባችኋል ማለት ነው። ትውልደ ኢትዮጵያውያን ምን ማድረግ አለባችሁ? እንዴት መጠንቀቅ አለባችሁ? ከዚህ ከ18,000 የአሜሪካ ዶላር ቅጣትና ከሌሎችም በዚህ ሰበብ ከሚመጡ ችግሮች ራሳችሁን ለማዳን ከህግ ባለሙያዎች፣ ከጠበቃዎች እንዲሁም ከዓለም አቀፍ የኢሚግሬሽን ህጎች ጋር የተወሰዱ ተነበው አናሊሲስ ተሰርቶባቸው ተገናዝበው የተወሰዱ የማስጠንቀቂያ መልእክቶችን ልናስተላልፍላችሁ ነው። አንደኛ ማድረግ ያለባችሁ ነገር ሁልጊዜ አድራሻችሁን አድሱ ነው። ፍርድ ቤት ይፋዊ የቀጠሮ ማስታወቂያዎችን የሚልከው በፖስታ አድራሻችሁ በምትኖሩበት የቤት ቁጥር ወይም የብሎክ ነምበር አማካኝነት ነው። አድራሻውን ቀይራችሁ ወዲያውኑ ለኢሚግሬሽን ፍርድ ቤት ይፋዊ የአድራሻ ለውጥ ፎርም ኤአር 11 ማስገባት ይኖርባቸዋል። ፎርም ኤአር 11 ተሻሽሎ ከሆነ አፕዴትድ ሆኖ ከሆነም መከታተል ይኖርባቸዋል። ማስታወቂያው ሊያመልጣችሁና ሳትሰሙ በሌላችሁበት የዲፖርቴሽን ውሳኔ እንዳይተላለፍባችሁ ይሄን አድርጉ። በነገራችን ላይ ለፍርድ ቤት ቀጠሮና ለፍርድ ቤት መጥሪያ ደብዳቤዎች፣ መልእክቶች ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ ስደተኛ እስከሆናችሁ ድረስ ከኢሚግሬሽን ወደ እናንተ የሚላኩ መረጃዎች በሙሉ የሚደርሷችሁ እናንተ መጀመሪያ በሰጣችሁት አድራሻ ስለሆነ ስትቀይሩ አድራሻችሁን ስለማያገኙት ትውልደ ኢትዮጵያውያን እባካችሁ የቤት ቁጥርም እንኳን ቢሆን የቀየራችሁት ከአንድ ትልቅ አፓርታማ ውስጥ እናንተ የቤት ቁጥር እንደዚህ ከሚባለው ኑራችሁ እዛው ጎን ላይ ያለው ብትገቡም እንኳን ሁሌም አድራሻችሁን መቀየራችሁን ለኢሚግሬሽን መስሪያ ቤት ማሳወቅ እንዳለባችሁ እንዳትረሱ። ይህ የመጀመሪያው ስራችሁ እንዲሆን ነው። ሌላው በጭራሽ ቀጠሯችሁን ዝም ብላችሁ በዋዛ ፈዛዛ እንዳታሳልፉት። ድንገተኛ አደጋ፣ ከባድ ህመም ወይም ሌላ ትልቅ እንቅፋት ካላጋጠማችሁ በስተቀር የአሜሪካ የኢሚግሬሽን ፍርድ ቤት ቀጠሯችሁን በምንም ተአምር መሰረዝ የለባችሁ። ሶስተኛው የህግ ባለሙያና ጠበቃ ማማከር ነው። በእንደዚህ ያሉ ጠንካራ አዳዲስ የገንዘብ መመሪያዎች፣ ህጎችና ደንቦች ላይ የኢሚግሬሽን ጠበቃ ይዛችሁ ማማከርም ለእናንተ ብልህነት ነው ብቻም ሳይሆን አሜሪካን ሀገር መኖር አለመኖር እንድትችሉ የእናንተ ውሳኔ የአሜሪካ የመኖር ህልውናችሁ በቀላሉ የሚረጋገጥበት ሊሆን ይችላል። መረጃዎች እንደሚያሳዩት፣ ዳታዎች እንደሚያሳዩት ከሆነ አሜሪካ ውስጥ በራሳቸው ፍርድ ቤት ሄደው ከሚከራከሩና ጠበቃ ይዘው ከሚከራከሩ ስደተኞች ይልቅ ጠበቃ ይዘው የሚከራከሩት ከ80 እስከ 90% የኢሚግሬሽን ኬዛቸው ሰክሰስፉሊ ቻሌንጅ የማድረግ አቅማቸው ከፍ ይላል። ያለ ጠበቃ ብቻቸውን የሚከራከሩ ደግሞ ከ40 እስከ 50% ድረስ የኢሚግሬሽን ኬዛቸው ሰክሰስ ይሆናል ነው የሚለው። ስለዚህ ባገኛችሁት አጋጣሚ የነጭም የሀበሻም ጠበቃ አለና ጠበቃ ይዛችሁ መከራከራችሁን አትርሱ። በተለይ የሀበሻ ጠበቆችን ብትይዙ ከዚህ በፊት በእኛ የዩቲዩብ ቻናል ከ4 በላይ የሚሆኑ ታዋቂ የሀበሻ ጠበቆች በዚህ በአሜሪካን ሀገር ቢሮ ከፍተው በአድራሻ ፊዚካሊ የምታገኟቸው ታማኝ የምንላቸውን ጠበቆች ስልክ ቁጥራቸውን፣ አድራሻቸውን፣ ኢሜይላቸውን ሰጥተናቸዋል። አሁንም ወደፊትም የሚያስፈልግ ከሆነ የምንሰጣችሁ ይሆናል ማለት ነው። የተከበራችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን ለዛሬ ከአሜሪካ ኢሚግሬሽን ጋር ተያይዞ ያቀረብንላችሁ ዜናዎችና መረጃዎች በዚህ ተጠናቀዋል። በሌሎች ዜናዎችና መረጃዎች እስከምንገናኝ በያላችሁበት ሰናይ ቆይታ